हाँ जी राजे, आप कर रहे हैं 8th चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अपना कंसैप्ट अपना ऑफ कॉस्ट आ। तो आपने प्रीवियस वीडियो के पढ़िया सी भी जो अपनी टोटल कॉस्ट की है, तो उस तो बाद आपने टोटल कॉस्ट के होर कंसैप्ट भी करे भी वेरीएबल कॉस्ट की है, अपनी फिक्सड कॉस्ट की होंगी है। तो अज आप नैक्सट कंसैप्ट करांगे एवरेज कॉस्ट की है। एवरेज कॉस्ट की है भी जो भी आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस की ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ 10 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, 100 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆ। जो आप 100 आ वो अपनी टोटल कॉस्ट आ गई, कितनी क्वांटिटी है जो अपने यूनिट ने वो किन्ने ने 10। तो इसमें आप डिवाइड करांगे तो अपनों पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है जी, 10 रुपीस आ रही है। तो ये अपनी की है जी एवरेज कॉस्ट। हुण देखो जी एवरेज कॉस्ट है कैलकुलेट आपने किवें करी है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। हुण जी टोटल कॉस्ट आ, टोटल कॉस्ट दे विच अपने दो वेरीएबल हुंदे ने, एक फिक्स्ड कॉस्ट हुंदी है जी, एक अपनी वेरीएबल कॉस्ट हुंदी है। तो इस करके भी जी एवरेज कॉस्ट अपनी कैलकुलेट होके आऊगी, उस दे विच भी आपां दो कॉस्टां कैलकुलेट कर सकते हैं। किहड़ियां कर सकते हैं जी, एक हुंदी अपनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एक हुंदी जी अपनी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट। हुण देखो भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की आ, जे हुण आपां गल करिए टोटल कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट करी है भी जी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट हुंदी है, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट भी लैवल ऑफ आउटपुट के चेंज होने दे नाल चेंज नहीं होंदी, वो अपनी की है सेम ही रहिंदी है। बट हुण इत्थे आपां कर रहे हैं जी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ भी एक यूनिट नूं बनाउण दे लई कितनी आपां नूं फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। तो हुण देखो जिहड़ा अपना आउटपुट का लैवल आ वो चेंज हो रहा, बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अपनी की है जी सेम। हुण आपने देखनी है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो भी जी अपनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है किवें कैलकुलेट होंदी आ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन जी अपनी की है जी क्वांटिटी है जो अपनी आउटपुट आ, जो अपने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो हुण 10 नूं आपां जो फिक्स्ड कॉस्ट आ 10 नूं 1 नाल डिवाइड करांगे तो एक यूनिट की कॉस्ट आ 10 नहीं आऊगी। जे आपां गल करिए भी 2 यूनिट बना रहे हैं तो जी अपनी 10 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ तो अपनी कितनी आऊगी 5, भी पर यूनिट जी फिक्स्ड कॉस्ट आ कितनी आ रही है, अपनी 5 रुपीज़ आ रही है। तो इस तरीके नाल आपां जी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की आ कैलकुलेट करते हैं। तो यदि जी शेप बनती है जी वो बनती है रिटैंगुलर हाइपरबोला बनती है। उसका रीजन की आ भी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जदों उहनूं आपां मल्टीप्लाई करांगे जो अपनी गिवन आउटपुट आ, तो जदों अपनी कैलकुलेशन का जिहड़ा आंसर आऊगा वो हमेशा कितना ही आऊगा जी 10 आऊगा, जिस दे विच कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट आ वो लैवल ऑफ आउटपुट के चेंज होने दे नाल चेंज नहीं होंदी। तो इस करके जदों भी आपां एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नूं मल्टीप्लाई करांगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नूं मल्टीप्लाई करांगे आउटपुट दे नाल, तो आंसर उहदा हमेशा की आऊगा सेम ही आऊगा, चेंज नहीं होगा जी। इस करके जी शेप बनती है रिटैंगुलर अपना हाइपरबोला बनती है। उस तो बाद आ गया जी अपनी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट भी पर यूनिट बनाउण दे लई आपां नूं वेरीएबल कॉस्ट कितनी पै रही है। तो इस करके भी जी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट आ इज द वेरीएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका फार्मूला की होगा जी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट टोटल वेरीएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी जो आप आउटपुट की प्रोड्यूस करनी है। तो हम देखो भी टोटल वेरीएबल कॉस्ट कितनी है 10 नूं 1 डिवाइड करांगे तो 10 नहीं आऊगी पर यूनिट कॉस्ट, तो अपनी तो 2 यूनिट बना रहे हैं तो टोटल वेरीएबल कॉस्ट कितनी है 18, तो अपनी पर जी अपनी पर यूनिट वेरीएबल कॉस्ट कितनी होगी वो होगी 9। तो हुण जी इसकी जी शेप बनती है वो अपनी यू शेप बनती है। यू शेप बनने का कारण की है जी, इत्थे अपना लॉ ऑफ वेरीएबल प्रपोर्शन की है अपलाई हो रहा भी स्टार्टिंग दे विच जी अपनी प्रोडक्शन आ इनक्रीज होंदी है इनक्रीजिंग रेट ते। उसका कारण की है भी जो अपने फिक्स्ड फैक्टर ने जो अपनी डिवीजन आ प्रॉपर एफिशिएंट तरीके नाल यूज हो रही है, प्रॉपर कॉम्बीनेशन आ, जिस कारण करके आउटपुट की होंदी है जी ज़्यादा होंदी है। तो जी टोटल कॉस्ट आ जां अपनी जी वेरीएबल कॉस्ट आ वो इनक्रीज होंदी है जी डिक्रीजिंग रेट ते। देखो पहला इत्थे अपना 8 का डिफरेंस आ, फिर उस तो बाद कितना आ गया अपने को 6 का, फिर कितना आ गया अपने को 4 का, इत्थे सेम आ गया जी अगे कॉन्स्टेंट।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ 3 ਸਟੇजेस ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸਡ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਜੀ ਉਹ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਮਸੀ ਜੋ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ when an additional output of ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਆਉਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਅਪੋਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਦਾ, ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ 10 ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 20 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 8, ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜੀ 1 ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ 8। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਵਾ, 20 ਮਾਈਨਸ 10 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10। ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੋ ਜੀ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਮਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਟਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਆ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ, ਤਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 10। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 8 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 18, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ 24। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਮਸੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਟੋਟਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਓਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮਸੀ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ, ਟੀਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਐਮਸੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟੀਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਸੀ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ
उस केस दे विच जिहड़ा अपना मतलब टोटल कॉस्ट आ वो की आ स्टॉप हो जाती है इनक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि इस तो बाद देखो जी इनक्रीज होने लग गई अपनी जी मार्जिनल कॉस्ट आ। तो इस तरह रिलेशन आ भी जो अपनी जी मार्जिनल कॉस्ट लीस्ट पॉइंट ते हुंदी आ तो उस केस दे विच जी अपनी टोटल कॉस्ट आ वो स्टॉप हो जाती है इनक्रीजिंग होना एट डिक्रीजिंग रेट ते। उस तो बाद जी टोटल कॉस्ट आ वो इनक्रीज होंदी आ इनक्रीजिंग रेट। तो इस दे विच रिलेशन सी इंपॉर्टेंट है जी अपने दे लई। तो उम्मीद करते हैं अज के कंसैप्ट क्लीयर हो गए होंगे जी तुहानू। तो अपनी जी लाइक वीडियो शेयर लाइक जरूर करना, तो अपने चैनल भी सबसक्राइब करना जी। थैंक यू।